Welcome all the students in Rose Online School Education Project 2021-22. Student, this is our second lecture on the topic Systematics of Living Organism. In the previous lecture, we are studied that is systematics, classification, three domains of life, chemotaxonomy, numerical taxonomy, cladogram, phylogeny, DNA barcoding, and taxonomic categories. So, in this lecture, we are going to study about taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy means what? Here, first, what is the aim of taxonomy? We are going to see what is the aim of taxonomic study. The main aim of taxonomic study is to assign each organism an appropriate place in a systematic framework of classification. So, this framework or this appropriate place for every organism is given by the taxonomic hierarchy. So, hierarchy means rank. Then see what is meant by taxonomic hierarchy. The manner of scientific grouping of different taxonomic categories in a descending order on the basis of their rank or position in classification is called taxonomic hierarchy. तर जे टॅक्झॉनॉमिक स्टडीचं मेन एम आहे एक प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला एक अप्रोप्रिएट प्लेस असला पाहिजे क्लासिफिकेशन मध्ये. तर हे क्लासिफिकेशन मध्ये प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला एक प्लेस मिळवून दिलं जातं किंवा जे प्लेस आहे ते टॅक्झॉनॉमिक हिरार्चीमुळे मिळतात. तर हे प्लेस मिळण्यासाठी टू टर्म्स आर युज्ड. दिस टू टर्म्स आर टॅक्झॉन अँड कॅटेगरी. See what is meant by taxon and what is meant by category. Here first, taxon means it is a group of living organism of any rank in the system of classification. Third, category means it is a rank or level in the hierarchy of classification. Taxon हा एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा ग्रुप आहे. तर कॅटेगरी ही एक रँक किंवा लेवल आहे त्या ऑर्गॅनिझमची. तर by using these two terms, let us see the classification of China rose and cobra with the help of taxonomic hierarchy. म्हणजेच आता ह्या ऑर्गॅनिझमचं ग्रुपिंग किंवा त्यांना प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला एक अप्रोप्रिएट प्लेस कसा मिळतं ते आपण पाहूयात with the help of example of classification of China rose and cobra. Here China rose, it is a plant, and cobra, it is an animal. Now first see the classification of China rose. China roseचं classification आपण पहिल्यांदा पाहूयात. So this China rose is belongs to kingdom Plantae. Kingdom हे एक कॅटेगरी आहे. तर taxon it is a group of living organism. म्हणजेच चायना रोज जो आहे त्याचं किंगडम Plantae आहे. तो प्लांट ग्रुप मध्ये येतो. देन डिव्हिजन ऑफ चायना रोज इज एंजियोस्पर्मी. चायना रोज इट इज अ फ्लॉवरिंग प्लांट, सो इट इज अंडर द डिव्हिजन एंजियोस्पर्मी. देन क्लास ऑफ चायना रोज इज डायकोटिलिडोनी. देन सब क्लास इज पॉलीपेटली. सीरीज इज थॅलेमिफ्लोरी. ऑर्डर इज मालवेल्स. दिस चायना रोज इज बिलोंग्स टू फॅमिली मालवेसी. And genus of China rose is hibiscus. Species is Rosa sinensis. This is the classification of China rose by using hierarchical taxonomic hierarchy. Now see the classification of cobra. Cobra belongs to kingdom Animalia. कोब्राचा kingdom आहे Animalia. Its phylum is Chordata. Phylum it is for animal and division it is for the plant. So phylum of cobra is Chordata. Class is Reptilia. Subclass is Diapsida and order is Squamata. This cobra is belongs to family Illipidae. Then genus of cobra is Naja. Species is Naja. So this is one example of classification on the basis of taxonomic hierarchy.
आता इथं जे आपण कॅटेगरीज पाहिल्यात, किंगडम, डिव्हिजन, क्लास, सब क्लास, सिरीज, ऑर्डर, फॅमिली, जीनस किंवा स्पीसीज. These are the units of classification which are placed in a descending order. So after this classification, we are going to study or see the units of classification. Here these are the units of classification, and these units are first, that is kingdom, second is phylum for animal, and division for plantae. Next, that is class, then order, then family, then genus, and last one, that is species. Here, kingdom is the highest unit of classification, and species, it is the basic unit of classification. Now, we are going to see these units one by one. Let us start units of classification. First unit is species. Here, species is the principal natural taxonomic unit ranking below the genus and denoted by Latin binomial unit of classification. It is a group of organisms that can interbreed under natural conditions to produce fertile offspring. Then species was an indivisible, stable and static unit, and it in modern taxonomy subdivision of species such as subspecies, varieties and population are seen and given more importance. जसं आता मी सांगितल्याप्रमाणे species it is the basic or lowest unit of classification. Species मध्ये species जो आहे एखाद्या ऑर्गॅनिझमचा species हा लॅटिन वर्ड मध्ये लॅटिन लँग्वेज मध्ये लिहिला जातो आणि त्याच्यामध्ये जे ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम असतो इट कॅन बी इंटरब्रीड अंडर नॅचरल कंडिशन टू प्रोड्यूस फर्टाईल ऑफस्प्रिंग अँड द स्पीसीज इट वॉज अन इंडिव्हिज्युअल ऑर स्टेबल अँड स्टॅटिक युनिट. तर मॉडर्न टॅक्झॉनॉमी मध्ये जसं आपण डिव्हिजन साठी सब युनिट सब डिव्हिजन असतात तसंच स्पीसीज साठी पण सब स्पीसीज पाहायला मिळतात. त्याच्यामध्ये व्हरायटी अँड पॉप्युलेशन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. तर this is the species, and species it is the basic or lowest unit of classification. After species, here genus is present. So genus is a taxonomic rank or category larger than species used in the biological classification of living and fossil organism. So here group genus is a group of species bearing close resemblance to one another in their morphological character, but they do not interbreed. तर जीनस हा एक टॅक्झॉनॉमिक ही एक रँक आहे कॅटेगरी आहे जी स्पीसीज पेक्षा मोठी आहे लार्जर दॅन स्पीसीज अँड विच इज युज्ड इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग अँड फॉसिल ऑर्गॅनिझम. लिव्हिंग किंवा फॉसिल ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी हे जीनस ही रँक यूज केली जाते. तर जीनस मध्ये काय आहे तर जीनस इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज बिअरिंग क्लोज रिझेम्बल्स टू वन अनादर. स्पीसीज पेक्षा वरचा ग्रुप आहे जो स्पीसीज मध्ये असलेल्या ऑर्गॅनिझमच्या मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरशी मिळते जुळते कॅरेक्टर्स दाखवतो. पण जीनस जो आहे जीनस मध्ये असलेले ऑर्गॅनिझम्स आहेत they do not interbreed. For example, tiger, leopard, lion. These are belongs to genus Panthera. Tiger किंवा leopard, lion हे जे आहेत त्यांचा जीनस आहे पॅन्थेरा. त्यांच्याकडे काही कॉमन कॅरेक्टर्स आहेत पण त्यांचा स्पीसीज जो आहे तो डिफरंट आहे. सो दे डू नॉट इंटरब्रीड. तसंच जीनस सोलॅनम की म्हणजे बाजरा आणि पोटॅटो ब्रिंजर अँड पोटॅटो दे बिलॉंग्स टू सेम जीनस बट देअर स्पीसीज आर डिफरंट. ब्रिंजर अँड पोटॅटोचं जीनस आहे सोलॅनम पण त्यांचा स्पीसीज जे आहे ती डिफरंट असते. तर दिस इज द second unit, that is genus, which is closely resembles to species. Then after genus, family. Family, it is one of the major hierarchical taxonomic rank
A family represents a group of closely related genera. Then example for this family, that is like hibiscus, gossypium, sida, bombax are included in the same family, that is Malvaceae. Family, it is a major hierarchical taxonomy. सगळ्या म्हणजे मेजर कॅटेगरी आहे किंवा रँक आहे, टॅक्झॉनॉमिक रँक आहे. फॅमिलीमध्ये फॅमिली रिप्रेझेंट अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जनरा. जनरामध्ये असलेल्या ऑर्गॅनिझमचे क्लोजली रिलेटेड कॅरेक्टर्स आपल्याला फॅमिलीमध्ये पाहायला मिळतात. तर काही असे जनर असतात पण अनेक जनर असतात आणि त्यांची फॅमिली एक असते. जसं की हिबिस्कस, गॉसिपियम, सीडा, बॉम्बॅक्स, these are the different genera, but they are included in the same family, that is Malvaceae. Like this genera, cat belongs to family of leopard, tiger, lion, that is Felidae. आता आपण पाहतो लिओपार्ड किंवा टायगर, लायन्स आहे, त्यांची फॅमिली आहे फिलिडी. तर cat, it is also belongs to family Felidae, but dog belongs to different family, that is Canidae. So this is the family. After family, we are going to see, that is order or cohort. Order, it is a group of closely related families showing definite affinities. Order thus is a step above family in taxonomic hierarchy. जसं आता आपण पाहिलं स्पीसीजच्या वरती जीनस येतं. जीनस मध्ये स्पीसीजशी क्लोजली रिलेटेड असलेले कॅरेक्टर असलेले ऑर्गॅनिझम असतात. तसंच फॅमिली, इट इज व्हेरी क्लोजली रिझेम्बल्स टू जीनस लाईक family. Order is the closely related to families. So here members belongs to same order, but different family may show very few dissimilarities. आपण जर पाहिलं काही मेंबर्स आहेत ज्याच्यामध्ये ऑर्डर डिफरंट आहे, पण फॅमिली मे शो व्हेरी डिफरंट सिमिलॅरिटीज. तर लाईक these are some families which are closely resembles to order. See, this is family Papaveraceae, Brassicaceae, Caperidaceae, these etc. with parietal placentation are grouped in the order Parietales. Then family of dog and cats, though are different, they belongs to same order Carnivores. डॉग आणि कॅट त्यांची जरी फॅमिली डिफरंट असली तरी ते एका ऑर्डर मध्ये येतात, ते म्हणजे कार्निवोरा. तसंच परायटेल्स ही एक ऑर्डर आहे. या ऑर्डर मध्ये या डिफरंट फॅमिलीज येतात. फॅमिली जरी डिफरंट असल्या तरी त्यांची ऑर्डर जी आहे ती एकच असते. आणि याच्यामध्ये ह्या ऑर्डर मध्ये या फॅमिली मध्ये असलेला parietal placentation. Because of parietal placentation, these all families are included in the same order, that is Parietales. And order, it is very closely related to family. After order, next unit आहे ते म्हणजे class. This class is the distinct taxonomic rank of biological classification having its own distinctive name, a group of higher taxonomic rank than order. Order पेक्षा वरच्या लेवलला वरची रँक आहे ती म्हणजे क्लास. क्लास इज अ असेंब्लेज ऑफ क्लोजली अराइड ऑर्डर्स. म्हणजेच क्लास मध्ये क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स मधले क्लोजली रिलेटेड कॅरेक्टर्स असलेले क्लास असतात. तर ऑर्डर कार्निओरा and order primates belongs to class Mammalia. एक मॅमेलिया हा एक क्लास आहे, पण ऑर्डर आहेत कार्निओरा आणि ऑर्डर प्रायमेट्स. These two orders are belongs to class Mammalia. Like monkey, gorilla, gibbons, and dogs, and these are belongs to
primates and dog, cat, tigers, these are belongs to carnivora. These are belongs to same class. म्हणजेच इथं आपण पाहिलं मंकी, गोरेला, जिबॉन्स यांचा ऑर्डर प्रायमेट्स आहे आणि डॉग, कॅट, टायगर यांची ऑर्डर आहे कार्निवोर्स, बट दे आर इन्क्लुडेड इन द सेम क्लास, दॅट इज कार्निवोर and that is मॅमिलिया. त्यांचे एकच क्लास आहे तो म्हणजे मॅमिलिया. आफ्टर क्लास नेक्स्ट युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आहे ते म्हणजे डिव्हिजन और फायलम. हियर the division is a category composed of related classes. Example, division angiospermy includes two classes, that is dicotyledone and monocotyledone. In animal classification, division is a subunit of category or phylum. That is, in the division, it is very closely related to class. Here, in case of plants, there are two classes, that is angiosperm, that is dicotyledone and monocotyledone. So, division angiosperm, this is one type of division. एक division आहे, पण त्याच्यामध्ये दोन class आहेत. पण in case of आपण animal बघितलं, तर in animal classification, division is a subunit of category or phylum. Then after division or phylum, subkingdom is present. After division, above unit of classification is subkingdom. This subkingdom means different division having some similarities from subkingdom. म्हणजे different divisions आहेत आणि subkingdom मध्ये त्याच्याशी सिमिलर असलेले कॅरेक्टर्स असलेले ऑर्गॅनिझम्स असतात. तर पहा याच्यामध्ये द डिव्हिजन एंजियोस्पर्मी किंवा जिम्नोस्पर्मी विल बी सबडिवाइडेड इनटू द सबडिव्हिजन फॅन्ड्रोगॅम्स और स्पर्मॅटोफायटा. पहा जसं आपण पाहिलं डिव्हिजन एंजियोस्पर्मी आणि जिम्नोस्पर्मी ह्या दोन डिव्हिजन्स आहेत, पण त्या एका किंगडम मध्ये येतात, त्या म्हणजे फॅन्ड्रोगॅम्स किंवा फॅन्ड्रोगॅम्सलाच आपण स्पर्मॅटोफायटा म्हणतो. आफ्टर सब किंगडम is present. Kingdom, it is the highest unit of classification. सगळ्यात वरचं युनिट आहे ते म्हणजे kingdom. It is the highest taxonomic category composed of different subkingdom. तर सब किंगडम आत्ताच आपण पाहिलं ते म्हणजे फॅन्ड्रोगॅम्स and cryptogams. These are the two sub kingdoms which form the plant kingdom or plantae, which include all the plants while all animals are included in kingdom Animalia. जसं आता आपण पाहिलं की kingdom plantae is divided into two subkingdom, that is Phanerogams and Cryptogams. तर Phanerogams मध्ये Phanerogams मध्ये आपण पाहतो seed producing plant, while Cryptogams मध्ये असतात spore producing forms. Spore producing plants. हे plants सब किंगडम एक किंगडम प्लांटी तयार करतात, प्लांटी तयार होते आणि त्याच्यामध्ये ऑल टाइप्स इन्क्लुडेड असतात. तर ॲनिमल किंगडम जो आहे त्याचा किंगडम ऑल ॲनिमल्स आर इन्क्लुडेड इन द किंगडम ॲनिमलिया. दिस इज द हायेस्ट युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. तर हे आहेत युनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन. आता याच्यामध्ये तुम्ही काय ऑब्झर्व केलं तर यू विल ऑब्झर्व दॅट as we go higher in taxonomical ladder, number of common characters go on decreasing. जसं आपण वरती जाऊ म्हणजे स्पीसीज पेक्षा क्लोजली रिलेटेड कॅरेक्टर जे आहेत ते डिक्रीज होत जातात, जे आपल्याला जीनस मध्ये पाहायला मिळतात. नंतर जीनस पेक्षा कमी क्लोजली रिलेटेड कॅरेक्टर्स आपल्याला फॅमिली मध्ये पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर अबोव द फॅमिली ऑर्डर, देन सब क्लास और क्लास, डिव्हिजन, सब डिव्हिजन, सब किंगडम अशा प्रकारे आपण वरती जसा हे टॅक्झॉनॉमिक रँक पाहत जातो तसे त्याचे कॉमन कॅरेक्टर्स जे आहेत ते डिक्रीज होत गेलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. तर these are the units of classification. आता जर आपण या युनिट्स, if we are comparing two organisms that are related to each other
only at division or phylum level their classification may become different. So this is the units of classification. After unit of classification, we are see some organism with their taxonomic categories. पहा इथं आणखी आता पण मगाशी क्लासिफिकेशन पाहिलं होतं चायना रोज आणि कोब्राचं. त्याच पद्धतीने इथं काही ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन दिलेले आहेत. तर हे काही ते ऑर्गॅनिझम आहेत आणि त्यांचे कॉमन नेम्स आहेत, त्यांचे बायोलॉजिकल नेम्स आहेत, त्यांचे जीनस आहेत, त्यांची फॅमिली आहे, ऑर्डर आहे, क्लास आहे आणि फायलम आहे. नाउ सी वन बाय वन. हियर कॉमन नेम दॅट इज मॅन. Its biological name is Homo sapien, genus Homo, family Hominidae, order Primates. Its class of man is Chordata, and phylum is Mammalia. Then next organism is housefly. Biological name of housefly is Musca domestica. Its genus is Musca, family is Muscidae, order Diptera, then class Insecta, and phylum is Arthropoda. Then mango. Common name is mango. Its biological name is Mangifera indica. Genus is Mangifera, family Anarchidaceae. Then order Sapidales, then class is Dicotyledone, division is Angiospermy. Next plant is wheat. Its biological name is Triticum aestivum, and its genus is Triticum, family is Poaceae, order is Poales, class is Monocotyledone, and division is Angiosperm. These are the some organisms with their taxonomic categories. Now see, now our next point is nomenclature. In nomenclature, we are going to see some types of nomenclature. काही आपण या nomenclature मध्ये आपण टाइप्स पाहणार आहोत. त्याच्यापूर्वी व्हॉट इज मीन बाय nomenclature. nomenclature म्हणजे काय हे आपण पाहूया. तर द आर्ट ऑफ गिव्हिंग नेम टू द ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. एखाद्या ऑर्गॅनिझमला नाव देणं ही एक म्हणजे आर्ट आहे, त्यालाच आपण काय म्हणतो, नॉमेनक्लेचर असं म्हणतो. द मेन पर्पज ऑफ नॉमेनक्लेचर आर कम्युनिकेशन अँड सेकंड वन इज इंडिकेटिंग रिलेशनशिप. म्हणजेच दिस nomenclature this is an aid to communicate and to indicate relationship. nomenclature हे एक साधन आहे कम्युनिकेशनचा आणि रिलेशनशिप दाखवण्याचा. तर या nomenclature मध्ये त्याचे काही टाइप्स आहेत. त्याच्यातला पहिला टाइप येतो तो म्हणजे व्हर्नॅक्युलर और लोकल नेम और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कॉमन नेम. सी nomenclature म्हणजे काय? इट इज an art of giving name to the organism which is called as nomenclature, and the main purpose of nomenclature is to communicate and indicate relationship. आता आपण nomenclature चे वन बाय वन टाइप्स पाहूया. त्याच्यामध्ये पहिला टाइप येतो तो म्हणजे व्हर्नॅक्युलर नेम. व्हर्नॅक्युलर नेमलाच आपण लोकल नेम म्हणतो किंवा कॉमन नेम म्हणतो. तर पहा, in this vernacular name, these are the names which are given to organism in a particular region and language by local people. vernacular name हे लोकल पीपलनी त्या ऑर्गॅनिझमला दिलेलं नाव असतं. ज्या लोकल पीपल्स असतात म्हणजे आपण जिथं राहतो त्या एरियामध्ये त्या ऑर्गॅनिझमला दिलं गेलेलं नाव त्यालाच आपण व्हर्नॅक्युलर नेम किंवा लोकल नेम किंवा कॉमन नेम असं म्हणतो. तर या व्हर्नॅक्युलर नेममुळं किंवा लोकल नेममुळं काही ऍडव्हान्टेजेस असतात. त्याचे ह्या लोकल नेमचे काही ऍडव्हान्टेजेस असतात ते आपण पाहूया. काय आहेत ऍडव्हान्टेजेस आणि त्याचे? तर हे व्हर्नॅक्युलर नेम किंवा
लोकल नेम मग काय होतं ते आपण पाहूया. इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हर्नाक्युलर नेम्स हेल्प इन आयडेंटिफाईंग ऑल प्लांट्स अँड एनिमल बाय डिफरंट कॉमन नेम्स. तर पहा, हे काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत लोकल नेमचे किंवा कॉमन नेमचे. त्याच्यामुळं काय होतं, तर प्रत्येक एरिया वेगळा असतो. तर लोकल प्लेस जे आहे ते वेगळं असतं. त्यामुळं तिथं प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला वेगळं नाव दिलं जातं. त्यामुळं काय होतं, तर इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड व्हर्नाक्युलर नेम हेल्प इन आयडेंटिफाईंग ऑल प्लांट्स अँड ॲनिमल्स बाय डिफरंट कॉमन नेम्स. एकाच ऑर्गॅनिझमला वेगवेगळ्या नावांनी संबोधलं जातं. हे एक त्याचं ॲडव्हान्टेज आहे. तर लोकल ऑर व्हर्नाक्युलर नेम्स आर शॉर्ट अँड फॅमिलियर. आपण हे लोकल नेम जे आहे ते आपण आपल्या भाषेत दिलेलं असतं. त्यामुळं इट इज व्हेरी शॉर्ट आणि ते आपल्याला फॅमिलियर असतं. तर हे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. तर आफ्टर दिस ॲडव्हान्टेजेस we are going to see next advantage, that is these names are easy to follow. लोकल नेम किंवा व्हर्नाक्युलर नेम जे आहेत ते आपण इझिली फॉलो करू शकतो. पहा, पुन्हा एकदा आपण पाहूयात ऍडव्हान्टेजेस ऑफ व्हर्नाक्युलर नेम. फर्स्ट ऍडव्हान्टेज, दॅट इज इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हर्नाक्युलर नेम्स help in identifying all plants and animals by different common names. Then next advantage is the local or vernacular names are short and familiar. And last advantage, that is these names are easy to follow. Here, after advantages, there are some disadvantages of vernacular name. First disadvantage is vernacular names do not indicate the necessary information about the organism. Next disadvantage आहे, local names are different and confusing. Third disadvantage is single vernacular names are used for several species. Next, these are the disadvantages of vernacular name. पहा, एकच vernacular name do not indicate the necessary information about the organism. एखाद्या vernacular name किंवा local name मुळे आपण आपल्याला त्या ऑर्गॅनिझमची पाहिजे असलेली इन्फॉर्मेशन मिळवू शकत नाही. त्याचबरोबर लोकल नेम जे आहे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट किंवा डिफरंट अँड कन्फ्युजिंग. प्रत्येक एरिया वाईज प्रत्येक एरियामध्ये प्रत्येक ठिकाणी एखाद्या ऑर्गॅनिझमला वेगवेगळ्या नावाने संबोधलं जातं. त्यामुळे त्या या लोकल नेममुळे कन्फ्युजन होतं. त्याच्यानंतर पुढचं आहे डिसएडव्हान्टेज, ते म्हणजे सिंगल व्हर्नाक्युलर नेम्स आर युज्ड फॉर सेव्हरल स्पीसीज. एकच व्हर्नाक्युलर नेम सेम स्पीसीज सेव्हरल स्पीसीज साठी यूज केलं जातं. अनेक स्पीसीज साठी एकच कॉमन नेम वापरलं जातं. हे एक व्हर्नाक्युलर नेमचं डिसएडव्हान्टेज आहे. तर आफ्टर दिस व्हर्नाक्युलर नेम और कॉमन नेम और लोकल नेम, next type of nomenclature is scientific name. Here, scientific name, these are the systematics, thus provide means for international communication. Scientific name याच्यामध्ये systematics, thus they provide means for international communication. Scientific name जे आहे त्याच्यामुळे international communication होतं. This system of nomenclature was developed by Carolus Linnaeus. किंवा सायंटिफिक नेम जे आहे हे जी सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचरची सिस्टीम आहे ही डेव्हलप केले कार्ल लिनियसनी. लिनियस गेव सर्टन प्रिन्सिपल फॉर दिस नॉमेनक्लेचर इन दिस बुक स्पीसीज प्लांटरम. तसे सायंटिफिक नेम जे आहे त्याच्यासाठी काही प्रिन्सिपल्स आहेत. सायंटिफिक नेम देण्यासाठीचे काही प्रिन्सिपल्स आहेत ते लिनियसनी त्याच्या बुक मध्ये लिहून ठेवलेले आहेत. त्या बुकचं नाव आहे स्पीसीज प्लांटरम. See, so after scientific name, next type is binomial nomenclature. Next type of nomenclature is binomial nomenclature. Binomial nomenclature, it is a system of naming species by giving each a name composed of two components, that is generic name and specific name. Here Carl Linnaeus
invented the modern system of biological binomial nomenclature. After scientific name, this Carl Linnaeus invented the modern system of binomial nomenclature. आणि ह्या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मध्ये दोन पार्ट्स असतात. त्या ऑर्गॅनिझमला दिलेलं जे नाव असतं त्या नावामध्ये दोन कंपोनंट्स असतात. त्याच्यामध्ये पहिला कंपोनंट असतं ते म्हणजे जेनरिक नेम आणि दुसरं असतं ते म्हणजे स्पेसिफिक नेम. तर रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, या नॉमेनक्लेचर मध्ये जे दोन ना जेनरिक नेम आणि स्पेसिफिक नेम असतात तर असतात याच्यासाठी काही रूल्स आहेत. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एखाद्या ऑर्गॅनिझमला नाव देण्यासाठीचे काही रूल्स आहेत जे आपण बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पद्धतीने देतो. त्या रूल्स मधला पहिला रूल आहे the name of the plant or animal is composed of two Latin or Greek words. Then next rule is generic name is simple noun which should come first and always being with a capital letter. Next rule, that is specific name, is the descriptive adjective which should come later and begin with a small letter. Next rule आहे तो म्हणजे the name should be based on some special characters of the organism. Then usually the name of the author who has named and described a plant or animal is also written in full or abbreviated form after the scientific name. That is where L stands for Linnaeus. Then next, the generic and specific name must be underlined separately if handwritten or in italic when printed. The generic as well as specific name should not have less than 3 letters and more than 13 letters. In order to avoid confusion, repetition of same generic name in different kingdom is not allowed. However, the species name can be repeated. Example, Mangifera indica, that is mango, Azardicta indica, that is neem. पाहूयात आपण आता हे rules one by one. The name of the plant or animal is composed of two Latin or Greek words. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मध्ये जेव्हा प्लांट्स किंवा अॅनिमलला आपण नेमिंग करतो त्याच्यामध्ये दोन लॅटिन किंवा ग्रीक वर्ड्स असतात. त्याच्यामधला पहिला जे नेम असतं किंवा पहिला वर्ड असतो तो म्हणजे जेनरिक नेम. फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड ॲज जेनरिक नेम. आणि हे जेनरिक नेम जे आहे इट इज सिम्पल नाउन विच इज शुड बी फर्स्ट कम फर्स्ट अँड ऑलवेज बिगिन विथ कॅपिटल लेटर. हे जेनरिक नेम जे आहे ते आपण कॅपिटल लेटरनी दाखवतो. पहा इथे एक्झाम्पल आहे मॅन्जिफेरा इंडिका. हिअर मॅन्जिफेरा इट इज द जेनरिक नेम. म्हणजेच मॅन्जिफेरा हे जेनरिक नेम आहे आणि त्याचं पहिलं लेटर जे आहे ते कॅपिटल आहे. इट इज रिटन इन द इटॅलिक फॉर्म. कशामध्ये लिहिलेलं आहे तर लॅटिन मध्ये आपण लिहितो. देन नेक्स्ट नेम येतं ते म्हणजे दिस इज इंडिका. स्पेसिफिक नेम which is called as specific name, and this is descriptive adjective which is come later generic name. Generic name नंतर येणार आहे specific name असतं and it should be start with the small letter. हे small letter नी सुरू होते. बघा मॅन्जिफेरा आहे, मॅन्जिफेराचा एम कॅपिटल आहे तर इंडिका आहे त्याच्यातला आय जो आहे तो स्मॉल आहे. आता हे जे नेम आहे ते हे नेम दिलं जातं ते काही त्याच्यातल्या स्पेशल कॅरेक्टर वरून दिलं जातं. आणि मेजर बऱ्याच स्पीसीज मध्ये बऱ्याच ऑर्गॅनिझम मध्ये आफ्टर नेमिंग द नेम ऑफ सायंटिस्ट द लेटर ॲब्रिव्हिएशन ऑफ सायंटिस्ट इज रिटन. जर आता या मॅन्जिफेरा इंडिकाच्या समोर एल लिहिलं असेल तर एल स्टँड्स फॉर लिनियस. जर एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं नेम आहे आणि त्याच्या समोर एखादं आपल्याला लेटर ॲब्रिव्हिएशन दिसलं सपोज लाईक एल तर एल स्टँड्स फॉर लिनियस. त्याच्यानंतर जे जेनरिक नेम किंवा स्पेसिफिक नेम जर आपण हाताने लिहिलेले असतील हँड रिटन असतील तर ते आपल्याला
हँड रिटन असतील तर सेपरेटली अंडरलाईन करावे लागतात. मॅन्जिफेरा इज सेपरेटली अंडरलाईन, इंडिका इज सेपरेटली अंडरलाईन. And this underline is single underline, not double underline. Then if it is printed, जर ते प्रिंट केलेलं असेल तर ते इटॅलिक फॉन्ट मध्ये असतात. इथं आपल्याला पाहायला मिळेल मॅन्जिफेरा इंडिका, त्याचा फॉन्ट जो आहे तो इटॅलिक आहे. आणि जर हाताने लिहिलं हँड रिटन असेल, इट शुड बी अंडरलाईन. दिस इज द रूल ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. नंतर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मध्ये लेटर्स ठरलेले. पहा, जनरिक किंवा स्पेसिफिक नेम जर आपण एखाद्या ऑर्गॅनिझमला देत असू तर ते 3 लेटर्स पेक्षा लहान आणि 13 लेटर्स पेक्षा मोठं नसतं. त्या वर्ड मध्ये 13 लेटर्स पेक्षा जास्त लेटर्स नसतात आणि 3 लेटर्स पेक्षा कमी लेटर्स नसतात किंवा नसावेत. हा एक बायनॉमियल नॉमेनक्लेचरचा रूल आहे. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये जनरिक बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मध्ये कन्फ्युजन म्हणजे याच्यामध्ये एखाद्या कोणत्या ऑर्गॅनिझमचं रिपिटेशन नसतंय किंवा इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्युजन, रिपिटेशन ऑफ सेम जेनरिक नेम इन डिफरंट किंगडम इज नॉट अलाउड. त्यामुळे स्पीसीज जे आहेत, जरी एक जनरा किंवा जेनरिक नेम जे आहे ते डिफरंट आहे, त्याचा स्पीसीज जर असेल तो स्पीसीज सेम असला तरी त्याचा जेनरिक नेम जो आहे ते डिफरंट असतं. जसं मॅन्जिफेरा इंडिका, मॅन्जिफेरा जीनस आहे, जेनरिक नेम आहे, तर इंडिका स्पेसिफिक नेम आहे. आणि हे नाव आहे मँगो प्लांटचं. तर अझार्डिक्टा हे जेनरिक नेम आहे, इंडिका इट इज अ स्पेसिफिक नेम, आणि हे नीम प्लांट साठी दिलं जातं. म्हणजे त्याचा जीनस सेम आहे पण याचा स्पीसीज सेम आहे पण जीनस जो आहे डिफरंट आहे. तर these are the rules of binomial nomenclature. These are the rules of binomial nomenclature. In today's lecture, these are the rules of binomial nomenclature, and this is the end of our second lecture.